नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार 5 सूबियां दीआं असैंबली चोणां विच बीजेपी नूं लोकां दा भारी समर्थन मिल रहा है। द ग्रेट खली ने बीजेपी की मैंबरशिप की हासिल। चोण कमिशन ने 7 मार्च की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल ते लगाई पाबंदी। पंजाब सरकार ने 20 फरवरी नूं पोलिंग वाले दिन पेड छुट्टी का कीता ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास प्रगटाया है कि भारतीय जनता पार्टी सारे 5 सूबियां विच विधान सभा चोणां विच जित हासिल करेगी। बीती रात डीडी न्यूज़ ते प्रसारित विशेष इंटरव्यू विच प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर है अते उन्हां नूं लोकां दा भारी समर्थन मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते हैं और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते अकाली दल संयुक्त दे भाजपा नाल गठजोड़ नूं लोकां दा भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं समझता हूं कि मेरी पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं ने उस समय जो नीतियां बनाई, जो रणनीतियां बनाई, वो उस समय के लिए बहुत अनिवार्य थी और उसके कारण पंजाब की एकता, पंजाब के अंदर फिर से एक बार शांति का माहौल बने, पंजाब खून खराबे से बाहर निकले। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय पंजाब का हित सुप्रीम माना और उसने राजनीतिक जो भी कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता थी किया। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि हुण तक 15 तो 18 साल की उम्र के 1 करोड़ तो वध बच्चों को कोविड वैक्सीन के 2वें टीके लग चुके हैं। एक ट्वीट में उन्होंने दस्सिया कि इन्हां सारे बच्चों का हुण पूरी तरह नाल टीकाकरण हो गया है अते ये कोविड खिलाफ लड़ाई विच भारत लई बहुत वड्डा दिन है। मनसुख मांडविया ने कहा कि नौजवान भारत लई इतिहासक उपलब्धि है। इस दौरान मनसुख मांडविया ने कहा कि सेहत मंत्राला ने विदेशों तो आने वालियां लई सोधियां हुईयां हदायतां जारी कीतियां ने। यह हदायतां 14 फरवरी तो लागू होणगियां। उन्होंने कहा कि हदायतां मुताबक सिर्फ 2% नूं हवाई अड्डे ते कोविड टैसट तो लंघना होवेगा। इस मगरों मुसाफरां नूं हवाई अड्डे तो बाहर जाण की इजाजत होवेगी। नवीआं हदायतां मुताबक मुसाफरां नूं 7 दिन की थां ते 14 दिन क्वारंटीन रहना होवेगा। मनसुख मांडविया ने कहा कि 8वें दिन RT-PCR टैसट करवाउण अते उसनूं एयर सहूलत पोर्टल ते अपलोड करन दी जरूरत नूं भी खत्म कर दिता गया है। साबका WWE चैंपियन दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली अज बीजेपी विच शामिल हो गए। नवी दिल्ली स्थित बीजेपी के हैडकुआटर विखे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अते बीजेपी की MP सुनीता दुग्गल ने उन्होंने पार्टी विच शामिल किया। द ग्रेट खली हुण छेती ही पंजाब विच बीजेपी लई चोण प्रचार करनगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने काम किया है देश के लिए, उनके जो विचारधारा देश के प्रति 20-20 घंटा काम करना और जो इनकी एक भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है कि बहुत ही एक राष्ट्र नीति है कि भी राष्ट्र को कैसे, भारत को कैसे आगे बढ़ाना, तो उसके प्रभावित होके मैंने ज्वाइन करी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और जहां भी मेरी भारतीय जनता पार्टी ड्यूटी लगाएंगे और कोशिश करूंगा वहां पर मैं खरा उतरूंगा।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਬਾਘਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੇਜਾਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੌਨ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 65 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ PPCC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੰਨਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਪੇਨ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਤਾਉਣਾ ਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਭਰਾਓ ਯੁੱਧ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਰਾਜਾ ਬਖਤ ਬਲੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਭਰਾਓ ਯੁੱਧ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਆਂਗਲ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ 1845 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੋਭਰਾਓ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਸੈਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਸੋਭਰਾਓ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10,000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਾਰਚ 1846 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈਨਰੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ 7 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਰਾਜਾ ਬਖਤ ਬਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ 10 ਫਰਵਰੀ 1858 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1857 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਧਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1857 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ,
ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਲੀ ਨੇ ਅਮਝੇਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨਕ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਲੇ ਤੇ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਖਤ ਬਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ 10 ਫਰਵਰੀ 1945 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ 1942 ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਉਰਦੂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਰਦੂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਰਦੂ ਖਬਰਾਂ 32 ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ 47 ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 22 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੰਟੈਸਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਸਲੋਗਨ, ਗੀਤ, ਵੀਡੀਓ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਂਟਰੀਆਂ 15 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਸਲੋਗਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਔਰਤਾਂ, ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੋ ਮਤਦਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 4.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਨੇ BJP ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ।
पंजाब सरकार ने 20 फरवरी ਨੂੰ पोलिंग वाले दिन पेड छुट्टी का किया ऐलान। तो इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होया। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रहा हाँ। तुसी भी जदों बाहर जाओ तो मास्क जरूर लगाओ। इजाज़त दिओ। नमस्कार।